जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक 2026 वर्षर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। भगवान जगन्नाथ निकट में मोर एतिकी प्रार्थना आपणकर जीवन यही 2026 मसीह भल एवं मंगलमय हेउ। बंधुगण आज यही भिडियोटी मेष राशि व्यक्तिशेष मान बहुत अधिक खास होगापी जाऊँगी जहाँकि 2026 मसीहार वार्षिक राशिफल विषय आज यही भिडियो रे आलोचना करा जिवो जहाँकि आपणक जीवन रे बहुत भल परिवर्तन आसीबो एवं आपणक जीवन रे कौन सब शुभ फल ना अशुभ फल आसीबो ताहा संपर्क रे आलोचना करा जिवो। आपणक भाग्य रे केते उन्नति देखा दउछि, आपणक वर्ष सारा कौन सब फल प्रदान हेबो, आपणक कैरियर रे आपणकर वैवाहिक जीवन रे आपणक भाग्य रे एवं आपणक धन दौलत मिलिबो कि नाही, आपणकर प्रेम जीवन रे कौन परिवर्तन हेबो, सुख सुविधा आपणक प्राप्त हेबो कि नाही, आपणक चाकरी क्षेत्र रे कौन सी प्रकार चाकरी मिलिबो कि नाही, बहुत दिन ठार आपण अपेक्षा करथिले, बहुत समस्या गुड़िक देई करी आपण गति करुथिले, तेबे सही सब समस्या गुड़िकर समाधान हेबो कि नाही, सही सब विषय रे आज एही वीडियो रे गुटी गुटी करी आलोचना करा जिवो एवं ग्रह मानकर स्थिति किपरि रही अछि सही विषय रे मध्य आलोचना करा जिवो एवं नवग्रह आपणकर केउ स्थान रे अवस्थान करिसंती, केउ समय रे केउ स्थान को परिवर्तन करिवे, एहा सहित से माने आपणक जीवन उपरे कौन सब प्रभाव पकेइबे एही सब संपर्क रे मध्य गुटी गुटी करी आलोचना करा जिवो। तेणु निश्चिंत रूप रे एही वीडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। तेणु आपण निश्चिंत रूप रे एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे बंधुगण एही वीडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि एपर्यंत मोर एही वीडियोटी को लाइक करि ना दितेबे मोर एही वीडियोटी को गुटिया लाइक करि दियंतु एवं एही परी वीडियो जदि आपण प्रत्येक दिन देखिबा को चाहुछंती, आपणकर राशि अनुसार जदि एही परी वीडियो आपण प्रत्येक दिन जानिबा को चाहुछंती ताहेले मोर एही चैनल टी को आपण सब्सक्राइब करी मोर एही चैनल सहित जुड़ी होई रुहंतु एवं भक्ति आउ श्रद्धार सहित तले आसुथबा कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय रूप रे आपण लिखि दियंतु। देवे बंधुगण आउ डेरी न करी चलंतु जानि नबा आपणकर ग्रह मानकर स्थिति किपरि रही अछि। देखंतु बंधुगण आपणकर हेउछि मेष राशि। मेष राशि रे देवगुरु बृहस्पति तृतीय गृह रे अवस्थान करिसंती, केतु पंचम घरे अवस्थान करिसंती, नवम स्थान रे आपणकर सूर्यंक साथी रे मंगल अवस्थान करिसंती, आपणकर एकादश स्थान रे राहु अवस्थान करिसंती, शनि से आपणकर द्वादश स्थान रे अवस्थान करिसंती। तेबे जेहेतु देवगुरु बृहस्पति आपणकर नवम स्थान रो अधिपति अटंती तो तांको विषय रे आलोचना करले 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति तांको स्थान रु से बक्री हेबे एवं चतुर्थ घर को प्रवेश करिवे, ताहा पुणी 2 जून परे। तो 2 जून परे जेतेबेले देवगुरु बृहस्पति आपणकर चतुर्थ घर को प्रवेश करिवे सेतेबेले से आपणकर दशम स्थान को एवं आपणकर द्वादश स्थान को दृष्टि पकाइबे। तेबे बंधुगण दशम स्थानटी कौन ताहा आसंतु सर्वप्रथमे जानि नबा। तो बंधुगण दशम स्थानटी हेउछि कर्म क्षेत्रर स्थान। तो जेतेबेले देवगुरु बृहस्पति 2 जून परे किछि एमिति संयोग बनाउछंती, दीर्घ 12 वर्ष परे एमिति संयोग बनाउछंती, दशम घर को दृष्टि पकाउछंती, उच्च होइकी अवस्थान करूछंती, तेबे सही समय रे आपण को केही भी रोकी पारिबे नाही। आपण प्रयास करिबा दरकार, सबु किछि आपणकर ग्रोथ ही देखा दउछि। किंतु दशम घरटी हेउछि कर्म क्षेत्रर घर, कर्म रे आपणकर उन्नति देखा दउछि, आउ आपण को घरे बसी रहिबा पई पड़िबो नाही। आपण निश्चिंत रूप रे जदि चेष्टा करूछंती तो चेष्टा करिवे आगो को बढ़िबा को। तो एही समय रे जेहेतु आपण प्रयास करूछंती तो गुरु बृहस्पति आपनku भल फल प्रदान करूछंती, आपणकर कर्म क्षेत्र को एक्टिव करूछंती। जदि आपणकर चाकरी नाही तेबे आपनku चाकरी मिलिबार संभावना बहुत अधिक देखा दउछि। आपण चाकरी मध्य करिवे एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि मध्य आपणकर द्वादश स्थान उपरे रहुअछि।
ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଫରେନ୍ର ବିଦେଶ ଗତିବିଧିର। ତେଣୁ ବିଦେଶ ଗତିବିଧି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଫରେନ୍ କରେନ୍ସିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ, ହେଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର 26 ଜୁଲାଇକୁ ବକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘର ପଛକୁ ବକ୍ରି ହେବେ ତ ଗୋଟିଏ ଘର ପଛର ହିଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଶନି। ତ 26 ଜୁଲାଇ ପରେ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣ ଲୁହା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଅଏଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ କାମ କିମ୍ବା ଲିକ୍ୱିଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 26 ଜୁଲାଇ ପରେ କାମ ତ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ତରିକାରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ। ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଟିଚିଂ କାମ କିଛି ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫରେନ୍ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ। ତ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ହୋଇକି ଜୁନ 2026 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଘରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅକର୍ଡ ନଲେଜ ଦେବେ, ବହୁତ କିଛି ଡିପ୍ରେ ଭାବିବେ, ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାର୍ପ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସରକାର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି, 2026 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ, ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦୁଇଟି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 14 ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 14 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖା ଦେଉଛି, 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି, ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ସେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କେତେବେଳେ? 16 ଜାନୁଆରୀରୁ 14 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ହୋଇକି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ଟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁଠାରେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବେ। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ 24 ଫେବୃଆରୀରୁ 3 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନର ଯୁଗ ବନୁଛି। ଯଦି ପ୍ରମୋସନ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାକିରିକୁ ନେଇକି, ଯଦି ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବ ଏବଂ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠାରେ ଆପଣ ରିସ୍କ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିସ୍କ ନେଇକି କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ 24 ଫେବୃଆରୀରୁ 3 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭଲକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ରହିଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଏବେ ବଢ଼ାଇବେ। ଯାହା ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଯାହା ବି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ,
तो सही सबुरे मंगल आपणको लाभ प्रदान करिवे, प्रॉफिट मध्य देबे। तो जदि आपणकर स्वास्थ्य को लेकिन आलोचना करिबा तेबे आपणकर स्वास्थ्य उपरे टिके आपणको ध्यान देबा पई पड़िबो। खास करी कि 3 एप्रिल रो 10 मई पर्यंत आपणको टिके निश्चिंत रूप रे आपणकर स्वास्थ्य उपरे ध्यान देबा को पड़िबो। जेतेबेले मंगल आपणकर मीन राशि रे प्रवेश करिवे सेही समय रे आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन रहिबो। तेबे जदि आपण अधिक मात्रा रे केउ आडे ट्रैवल करूछंती ताहेले आपणकर मुंड व्यथा भली समस्या होई पारे, माइग्रेन समस्या होई पारे, ठंडा कास ज्वर मध्य होई पारे। ता सहित इन्फेक्शन हेबार संभावना मध्य रहिছে। 3 एप्रिल रु 10 मई पर्यंत आपणको ध्यान देबा पई पड़िबो। 10 मई को जेतेबेले मंगल आपणकर द्वादश गृह रु बाहरी के आपणकर कुंडली रो प्रथम घर को ट्रांजिट करिवे तापरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य रे मध्य परिवर्तन आसी जिवो। काहे कि ना सेतेबेले द्वादश गृह रे रहिबे माने द्वादश गृहटी हेउची हॉस्पिटल रो गृह। तो मंगल आपणकर शरीर खराब करथिले किंतु 10 मई परे मंगल आपणकर प्रथम घर को प्रवेश करिवे एवं आपणकर स्वास्थ्य को भल बनाइबे। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो समय सही समयटी रहिबो। तेणु स्वास्थ्य को नहीं करी सही समयटी बहुत भल रहिछि। तेबे बंधुगण एबे आसंतु आलोचना करिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र विषय रे, आपणकर भाग्य विषय रे, आपणकर बिजनेस विषय रे, आपणकर वैवाहिक जीवन विषय रे। तो एही सब किछि आपणकर किपरि रहिबो। तेबे ओवरऑल देखिबा पई गले जदि आमे आलोचना करिबा ताहाले पंचम घरे आपणकर केतु अवस्थान करिसंती। एठी पंचम घरे केतु बहुत समय धरी अवस्थान करिसंती आउ से पूर्णी एही वर्ष सारा मध्य रहिबे माने 2026 मसिहा डिसेंबर 5 पर्यंत रहिबे माने पूरा वर्ष सारा रहिबे। तो जेहेतु केतु आपणकर पंचम घरे रहिबे पूरा वर्ष सारा तेणु आपणकर प्रेम जीवन रे टिके समस्या निश्चय रूप से सृष्टि करिवे। छोट छोट कथा गुडी को नै करी आपण चिड़चिड़ा होई जिवे। आपणकर आशा बहुत रहिबो किंतु काम सेते भी रहिबो नाही। आपणकर जीवन साथी जिए कि आपण जहा को भल पाउछंती तांको ऊपर आपणकर आशा बहुत रहिबो। काहे कि ना सूर्य मध्य पंचम घरर स्वामी एक्सपेक्टेशन आपणकर अधिक मात्रा रे बढ़िबो। जहा सहित आपण प्रेम करूछंती तांको सहित टिके कोनोसी कथा को नै कि झगड़ा झांटी होई पारे किंबा कली झगड़ा होई पारे। तांको ऊपरे जदि आशा रखुछंती तेबे से आपणको आशा पूर्ण करि पारंती। आपणको कथा को मानु नाहंती, मन को जदि आघात देउछंती तेबे तांकर मन मध्य भांगी जाई पारे एवं कली झगड़ा कारणरु किछि मात्रा रे कथावार्ता मध्य बंद होई जाई पारे। तो किछि मात्रा रे एमिति ही देखा दउछि। ता सहित जेउ मानकर प्रेम नाही तो सेमानक पई बहुत भलो देखा दउछि जे प्रेम मिलिबार संभावना बहुत अधिक रहिछि। खास करी कि आपणकर अगस्त मास सेप्टेम्बर मास पूर्वरु निश्चिंत रूप रे आपणकर प्रेम मिलिबो एवं आपणको प्रेम पई एक नुआ पार्टनर मिलि पारंती नचेत नुआ बंधु आपणकर सृष्टि होई पारंती जे भी लाइफ पार्टनर आपणकर मिलिबे तांको सहित आपणकर बॉन्डिंग बहुत भलो होई पारे। आपणकर एमिति देखा दउछि सरकारंक सहित डील करि पारंती किंबा सरकारी चाकरी आपण करि पारंती। कोठी आपण चाकरी करिकि का सहित बंधुता आपण बढ़ेई पारंती किंबा केही आपणको साहाय्य एवं सहयोग मध्य करि पारंती। तेबे एईटा मध्य देखा दउछि। तेबे प्रेम जीवन रे एही भली किछि रहिछि। तो पंचम घरटी मध्य स्टडी रो घर होइताय। तेबे विद्यार्थी मानक पई जदि आमे आलोचना करिबा एही वर्षटी तो अति उत्तम आपणकर पाठ पढ़ा को नै कि रहिछि। किंतु जदि आपण किछि डिसीजन नेबा पई चाहुचंती तो आपण धीरे सुस्ते नियंतु। जेउठी आपण पढुछंती सेइठी आपण मन देई कि पढंतु, डिस्टर्ब होअंतु नाही। इयाडु सियाडु कथा गुडी को आपण भावंतु नाही, कहा कथारे आपण कन्फ्यूजन आनंतु नाही।
କିଛି ବି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବେଟର୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇକି। ଏଟା ତ ଓଭରାଲ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର କାରକ ଯେହେତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଅଛି ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛି ଯେ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଥିବ ତେବେ ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବହୁତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ମଧ୍ୟ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ 31 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମନରେ ରହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, କିମ୍ବା କନସିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯୁଗ ବନୁନଥିଲା, କେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ହେବ ଆପଣ ଏହା ଭାବୁଥିଲେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତାନର କାରକ ଗ୍ରହରେ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ସନ୍ତାନ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ବନାଇବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ତ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁରା ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଖାସ୍ କରିକି 31 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏହି ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ତ ମିଳିବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ତରିକାରେ ସର୍ଟକଟ୍ ତରିକାରେ କାମ ତ କରିବେ ଏବଂ ସଡନଲି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଇନକମ୍ ଗେନ୍ କରିବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଟି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚାଲିଅଛି, ଯିଏକି ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ, ଅଯଥାରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଆଖିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିମ୍ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ଡାଉଟ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶନି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଧ ବିନ୍ଧା ହୋଇପାରେ, ଏହି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଆଲର୍ଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ସମୟ କ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଆଲର୍ଜି ଦେଖାଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ 14 ଏପ୍ରିଲରୁ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ହେଲେ ସେମିତି ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 କାରଣରୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି କିଛି ସେମିତି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଯେହେତୁ ରହିଛି, ତ ଶନିର 7.5 ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ପାଦ, ତେଣୁ ପାଦକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଥକା ଲାଗିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ବଢ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଉନ୍ନତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶନିଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକିଏ କାମରୁ ହଟିବ, ଭାଗଦୌଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜୁନ୍ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାହୁକେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଟିକେ ଖାଲି ଖରାପ ରହିବ, ହେଲେ ବାକି ସବୁ ଭଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି କିଛି ଖରାପ ହେଉଛି ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ଶେଷରେ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ
ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ବର୍ଷଟି ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି 2026 ବର୍ଷଟି କିପରି କଟିବ ସେହି ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ ସେ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।